किसान नूं पता सी भी मेरी तो जमीन जाती है। किसान नूं पता सी कि गुरु नानक देव जी ने मैनूं संदेश दिता है, जे सिकदारी तिसे खुआरी चाकर के हे डरना, जे सिकदार पवे जंजीरी तो चाकर हथों मरना। साडी तो जमीन गई इन्हां कानूनां नाल, ते फिर हुण जे जाऊगा तो ताज मोदी दा जाऊगा, साडा तो कुछ जाना नहीं। सो मोदी पहला सोचदा रहा शायद मेरा ताज बच जे, हुण ओह ताज बचाउण वास्ते ये करिया ऐलान, कहने मित्रों जावांगे कानून वापस करा के उदों गल च हार पा दिओ, ते जां फिर साडी आएगी लाश उहदे उत्ते हार पा दिओ। ये बड़ी वड्डी स्टेटमेंट सी। औरतां कहदियां सी साडा रिहा की है, असीं जाना काहदे वास्ते घर जे साडियां जमीनां ही खोईयां गईयां। इस करके ये बहुत वड्डी जित है। पहली गल ये जित ऐ नहीं हुई कि कोई मोदी साहब ने कोई बख्शिश करती, कोई बीजेपी ने बख्शिश करती, कोई उन्होंने मन च तरस आ गया ना, बिल्कुल नहीं। पो माग दियां रातां इत्थे कट्टियां ने इन्हां ने, सौण भादों की गर्मी ते मींह कट्टे ने, ते इन्हां ने मई जून के जेठ हाड़ दियां धुप्पां कट्टियां ने, इन्हां ने आपदियां फसलां भी पालियां ने, ते इन्हां ने आपदियां नस्लां बचाउण दी भी लड़ाई लड़ी है। मोदी साहब ने पूरे देश ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ पूरे देश ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। मोदी साहब ने तो पूरे देश ने भी कहा 15-15 लाख रुपये देवांगे। मोदी साहब ने तो पूरे देश में कहा एक बारी नहीं कई बारी 50 दिन दे दो नोटबंदी पे, अगर बनावटी नोट बंद ना हुए, नकली नोट बंद ना हुए, काला धन बाहर ना आया, आतंकवादी कार्रवाइयाँ खत्म ना हुई, तो जिस चौराहे पे बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। कहाँ है वो चौराहा, कितने वो चौराहा? मोदी साहब ने बोले ही थी ना। टकैत साहब ने कहता वोट की चोट, कहता भी 303 सीटां कहने हो यही हरावांगे तुहाडीआं। ऐलान करते सारे, जदों ऐलान हो गए तो इन्होंने हो गया भी ये तो असीं यूपी हुण जितनी किवें, इन्होंने जितनियां उत्थे हिंदू ते मुसलमान नूं वंड के। जिन्ना चिर किसान अंदोलन चलदा है उन्ना चिर वंड नहीं हो सकती। आह गल है वड्डी। हरियाणे ते पंजाब नूं वंडण दी जोर ला लिया, पहिलां रोज़ डांगां खड़कदियां सी, हुण दसो हरियाणे ते पंजाब दी डंग कित्थे खड़की है? गल तां उही खड़ीਆਂ ने मुद्दे भी, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 303 ਕੋਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦ 100 ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਚਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ, ਕੰਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੁਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲਾ ਦੋ, ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਲਾ। ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟ ਜੋ कहते हैं बुद्धिजीवी की गल कर लीए, जो अखबारों की चर्चा बनी हुई है कि 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 स्टेटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ने, जिस ਵਿੱਚ यूपी भी है। कहा जाता भी जे प्रधान मंत्री बनना तो यूपी ਵਿੱਚੋਂ ही जाके रस्ता निकलता है, जिसने यूपी जित ली ਉਹ देश का प्रधान मंत्री भी बन जाता है। ये गल्लां कहीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SKM ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने एक नारा दिता सी चोण बाईकाट का भी भाजपा ਨੂੰ वोट ना पाओ, बाकी किसी भी सियासी पार्टी ਨੂੰ मर्जी वोट पा दो। उस तो बाद यूपी में चोणां सी, 5 स्टेटां में चोणां सी कि वाकई चोणां होण दे पहलां ही जिथे बीजेपी का बाईकाट हुंदा पिया सी, विरोध हुंदा पिया सी,
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਗਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ, ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਏਗੀ ਲਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਘਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਹਤਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਯੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਹਾਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸੀਟ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਫਾਦ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦ 100 ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥੁੱਕੀ ਬੜੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 303 ਖੋਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗੱਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ। 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ, ਮਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਲੇ ਉਹੀ ਉਲਟਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬੰਨ ਖੜੋਵੇ, ਸੁੱਕਾ ਕੰਡਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਕਦਾਰੀ ਤਿਸੇ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕੇ ਇਹ ਡਰਨਾ, ਜੇ ਸਿਕਦਾਰ ਪਵੇ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾਂ ਚਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤਾਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਬਚ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਜ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਐਲਾਨ। ਔਰ ਉਸ ਐਲਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਝੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਫੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗੀ? ਮਾਫੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤਕੜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਹੀ ਕਾਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੰਦੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ। ਸਾਰੇ ਜੜਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਸੀ 74 ਦਿਨ ਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਦੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ BJP ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ BJP ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਕੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੱਗਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਹਾੜੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ।
ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਰਹੇਗੀ ਕੱਢਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਾ 370 ਹੈ, ਐਨਸੀਆਰ ਐਨਪੀਆਰ ਸ਼ੀਨਬਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰੋ। ਆ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ 3 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲਓ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਓ, ਪਰ ਚੁੱਕਿਓ ਉਦੋਂ, ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੜਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, 50 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ नोटबंदी पे, अगर बनावटी नोट बंद ना हुए, नकली नोट बंद ना हुए, काला धन बाहर ना आया, आतंकवादी कार्रवाइयाँ खत्म ना हुई, तो जिस चौराहे पे बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। कहाँ है वो चौराहा, कितने वो चौराहा? मोदी साहब ने बोले ही थी ना। एक बार एक बहस किसी ने कहता ਇਹ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कहता, मैं ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧੀਵਤ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਦਾ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਬੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2014 ਜਦ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਧੱਕੜ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਠੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖੜੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਘਟ ਗਈ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਰੈਣੇ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਗਏ, ਜੱਥਾ 200 ਦਾ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਭ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਜੱਥੇ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਗਏ 2200 ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਅੱਜ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ? 65 ਕੂਕੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਬੀੜ ਕੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਦਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਾੜੀ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ 6 ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਲੂਗਾ?
ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਾਠਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, 6 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਜੋ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਮੋਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਚਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ, ਕੰਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤ ਪੇਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੀ ਡਰ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ, ਟਕਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 303 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਂਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੂਰਾ ਯੂਪੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨ ਟਰੂ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਸੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਡੱਬੀ ਹੱਥ ਫੜਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲਮ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਲੋੜ ਪੈ ਤਾਂ ਲਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਆਹ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੁਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲਾ ਦੋ, ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਲਾ ਦੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਗਰਗ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਯੂਪੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, NPR NCR, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਾਜੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ,
ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।